الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا جد له ولا ند له ولا مثل له ولا شبيه له ولا نزير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد অন্তরুজার করা ভালোবাসা দিয়ে দিল থেকে সকলে আমার সাথে সাথে পড়েন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وقد جاء في الحديث قال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ধন্য গো মদিনাবাসী ধন্য তোদের জীবন তোদের মাঝে শুয়ে আছেন দোজাহানের আপনজন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محبت जिक्र करी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है अल्लाह अल्लाह इची शिरीन नाम शिर शकर्मी कुनद जहनम तमम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहब्बत ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह उपस्थित ঐতিহ্যবাহী বাইতুন্নুর জামে মসজিদ কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমার চোখের মণি মাথার তাজ হযরত উলামা একরাম হুফাজ একরাম দূর দূরান্ত থেকে এলাকা থেকে আগত দিনদার ইমানদার মুত্তাকি ফরজগার ভাইরা সম্মানিত মুরব্বিয়ানে একরাম মুরব্বিয়ানে আওয়াম কলিজার টুকরো সম্মানিত যুবক ভাইরা पर्दार अंतर आड़ालेर मोहतारमा मा ओ बोनेरा अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि ताआला व बाराकातुहु आमरा आल्लाह सुबहानाहु व ताआलार दरबारे असंख्य अगणित शुक्रिया ज्ञापन करछि जे आल्लाह सुबहानाहु व ताआला आमादेरके रहम करलेन करम करलेन दया करलेन अनुग्रह करलेन भालोबासलेन भालोबेसे आल्लाह सुबहानाहु व ताआला आमादेरके तार घरे आमंत्रित अतिथि करे एने जुमार फरज नामाजेर पूर्वे कुरान एवं हदीसेर आलोके तत्त्वतात्त्विक किछु आलोचना शोनार जन्य आमादेरके तौफिक एनायत करलेन आमादेरके जुमार आह्वाने साड़ा देওয়ার तौफिक दिलेन सेई माबुदेर दरबार एलाहिते आसुन आमरा सकलेई आवेगे उच्छ्वासे मोहब्बते दिल दिए आरेकबार शुक्र आदाय करे सकले बोली आलहामदुलिल्लाह सम्मानित भाइयेरा आमार आमादेर এই যে জীবন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা বলছেন আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা আমি হায়াত এবং মওত সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলকারী বলি সুবহানাল্লাহ তো আমাদের হায়াতের মালিক কে রিজিকের মালিক কে জমিনের মালিক কে আসমানের মালিক কে সকল ক্ষমতার মালিক কে ভয় করব সবচেয়ে কাকে বেশি যারা বলেন কাকে আল্লাহকে আল্লাহকে ভয় করব মানুষ মানুষকে ভয় করে সাপকে ভয় করে বাঘকে ভয় করে आसामी पुलिस के भय करे ये बोलें ठीक ना एकमात्र आल्लाह सुबहानाहु व ताआलाके जरा भय करबे तारा आल्लाह थेके दूरे सरबे ना आल्लाहर एकेबारे तारा खाटी बान्दाय परिगणित होबे और आल्लाह सुबहानाहु व ताआलार साथे तार निबिड़ सम्पर्क स्थापन होबे बोलें सुबहानाल्लाह आमरा देखी साप थेके मानुष दूरे सरे एर जन्य कारण ब्यापारटी होच्छे जे साप दंशन करबे एरपरे बाघ थेके मानुष हिंस्र बाघ थेके मानुष दूरे सरे निजेके बाँचानोर जन्य एरकम भावे आर चोर गुंडा बदमाइश यदि हय तार ब्यापारे यदि वारेंट हो जाए सेও पुलिसके भय पाय यदि केस कामारी हो जाए तार बिरुद्धे वारेंट हो जाए से राते ठीकमतो घुमाय ना बासाय थाके कि थाके ना पुलिसेर कथा शुनलेई तार अंतरेर भितरे एकटा आतंक भय हय कोन समय जानि आमाके धरे ग्रेप्तार करे निये जाए ठीक केन जोरे बोलेन किन्तु एई भय थेके मखलुकेर भय उठाइया
একমাত্র ভয় করতে হবে আল্লাহকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। জোরে বলি আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, তোমরা ভয় করো একমাত্র আল্লাহকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন আল্লাহকে ভয় করার জন্যে। সম্মানিত ভাইয়ের আমার প্রিয় হাজিরিন, আমরা যা কিছু করি না কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সব কিছু দেখেন এবং জানেন। বলেন ঠিক কিনা? সব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানেন, সব তিনি দেখেন। হাজ্জাতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমার সামনে যারা আছেন এদিকে তাকান। মুরাকাবা মুশাহাদার সময় এখন না। ওয়াযাক্কির ফাইন্না যিকরা তানফাউল মুমিনিন, কোরআনের কথা বলা হচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ও নবী নসিহত করেন, এটা একটা ইবাদত শোনা। হ্যাঁ, দিলের কান দিয়ে শুনবেন, আমলের নিয়তে শুনবেন। আল্লাহ তৌফিক দান করেন, আমরা বলি আমিন। আমার সামনে যারা আছেন মোটামুটি আমার দিকে তাকিয়ে এদিকে ফিরে বসলে আরও বেশি ভালো হয়, তাহলে একটু কমিউনিকেশন হবে, শুনতে এবং বলতে আমাদের সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কথা বলছিলাম। তার জামানায় চমকপূর্ণ মনোমুগ্ধকর আমাদের প্রয়োজনের আয়োজনে অনেক ঘটনা আল্লাহ পাক ঘটিয়েছেন। আল্লাহ পাকের ভয় যার হৃদয়ে থাকবে সে কখনো গুনাহ করতে পারে, অত্যাচার করতে পারে, অবিচার করতে পারে, খুন করতে পারে, অশ্লীল কাজ কোনো করতে পারে। ভয়টা কার থাকতে হবে? আল্লাহকে। হৃদয়ে আল্লাহর ভয়টাকে লালন করতে হবে যে না, একদিন আমার আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে, পরকালে যেতে হবে, জবাবদিহিতা আছে। আমি যে নবীর উম্মত, আমি যদি নবীর উম্মতের মতো কাজ না করি আল্লাহ নবীর সামনে কেমনে দাঁড়াবো? নবীর সুপারিশ না হলে ময়দানে হাসরে তো আমাদের উপায় নেই, ঠিক কিনা যারা বলেন? সম্মানিত ভাইয়েরা আমার প্রিয় হাজিরিন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এমন একজন আমিরুল মুমিনিন ছিলেন, খলিফাতুল মুসলিমিন ছিলেন হযরত ওমর। দেখেন, চিন্তা করেন, আমাদের এই পৃথিবীর ভিতরে যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে, বিভিন্ন দায়িত্ব থাকে, তারা রাতভর অধিকাংশ ঘুমায় কাটায়, কেউ বা মদের বারে কাটায়, কেউ বা এরকমভাবে হোটেলে কাটায়, কেউ বা অশ্লীল গুনার কাজে লিপ্ত থাকে, ক্যাসিনোর মধ্যে থাকে। সারা পৃথিবীর ভিতরে এরকম হয় কি হয় না? আছে না নাই? জোরে বলেন। আছে। খলিফাতুল মুসলিমিন রাত যখন গভীর হয়ে যায়, তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে প্রজাদের খবর নেয়, কারণ গভীর রাতে খবর নিতে খুব সহজ হয়। তিনি দেখেন কোন বাড়িটা কোথায় আছে, কোথায় কি করছে মানুষ। কারণ রাতের বেলা গুন্ডা পান্ডা চোর ডাকাত রাতের বেলা চুরি করে, ডাকাতি করে, বেশিরভাগ গুনার কাজ রাতের বেলা করে। বলেন ঠিক না বেঠিক? ছদ্মবেশে আমিরুল মুমিন ঘুরতেছে। আল্লাহর ভয়টা কিসের জন্য করতে হবে? দেখেন লাভটা কি। হযরত ওমর তিনি শুনতে পাইলেন এক ঘরের ভিতরে দুইজন মহিলার আওয়াজ আসতেছে, একজন মহিলার একজন মেয়ের আওয়াজ। তারা জানে কি বলতেছে, তাসবিহ পড়তেছে, আর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনিও শুনতেছেন। মা বলতেছে, এক গোয়ালিনী দুধ বিক্রেতা, মা বলতেছে তাড়াতাড়ি উঠো, দুধ খুব কম, প্রয়োজনের আয়োজনে অনেক জিনিস কিনতে হবে, দুধের মধ্যে পানি দেওয়া লাগবে। মেয়েটা বলতেছে, মা খলিফাতুল মুসলিমিন তো নিষেধ করেছে, দুধের মধ্যে পানি দেওয়া যাবে না, এটা তো জায়েজ নাই। মা বলে উঠল, আরে এত রাত্রে খলিফাতুল মুসলিমিন কোত্থেকে আসবে? মেয়েটা জবাব দিল, মা খলিফাতুল মুসলিমিন না আসুক, যিনি খলিফাতুল মুসলিমিনের, যিনি রব স্রষ্টা, আপনার আমার যিনি স্রষ্টা, যিনি প্রতিপালক, যিনি যেই জগতের প্রতিপালক, তিনি তো ঘুমান না, তিনি তো আছেন, তিনি তো দেখবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। এইটা হচ্ছে আল্লাহর ভয়। রাতের বেলা কেউ দেখে না, দেখে কে? আল্লাহ। আমার সামনে গুনাহ আসছে, আমি গুনাহ করব না। আর একবার হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তার জামানায় লোকগুলোই এত সোনার মানুষ ছিল, এর জন্যে আল্লাহর নবী বলেছেন, খয়রুল কুরুনি করনি সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম সুম্মাল্লাযীনা ইয়ালুনাহুম। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু
ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি এক জায়গায় গেলেন, প্রচণ্ড পিপাসার্ত অবস্থা এবং ক্ষুধার্ত। তিনি দেখলেন যে একটা এরকমভাবে ছাগলের পাল দেখা যাচ্ছে, ভেড়াল পাল, আর একজন রাখাল আছেন। ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মনে মনে চিন্তা করলেন যে আমার দেশের প্রজা কিরকম, জনগণ কিরকম, আমি একটু পরীক্ষা করি। রাখালকে যেয়ে বললেন, দেখো আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত, আমাকে একটু দুধ দাও, আমি তোমার জন্য দোয়া করব। রাখাল স্পষ্টভাবে জবাব দিল, দেখো এই যে ভেড়া দেখতেছো, ভেড়া যা কিছু দেখো, ছাগল বকে যা কিছু দেখো, উট যা দেখো, এগুলোর মালিক আমি না, মালিক হচ্ছে একজন আছেন, তিনি আমাকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমি দুধ বিক্রি করতে পারি না, বলেন না সুবহানাল্লাহ। আহা, আর বাংলাদেশের ভিতরে অনেক দেখা যায় এরকমভাবে ড্রাইভার আছে, স্যার তেল এত লাগবে, অমুক জায়গা থেকে অমুক আসছি, তো সেখান থেকে 2-3 লিটার মাইরা দেয়, আছে না এরকম? টাকা পয়সা এরকমভাবে এদিক থেকে এরকমভাবে মেরে দেয়। শুধু ড্রাইভার কেন, সব জায়গায় দুর্নীতি এরকমভাবে। কারণ কি? আল্লাহর ভয় নাই। কার ভয় নাই? আল্লাহর ভয় নাই। বিক্রেতা নেন স্যার ভালো ভালো জিনিস, এই কথা বইলা পচারটা ঢুকায় দেয়, আছে না নাই? আছে। মাছের ভিতরে ভালোটা তাজাটা দেখায় একেবারে আপনার গালসি দেখাবে, লাল টকটকা একেবারে, আপনাকে বলবে যে চাঁদপুরের ইলিশ, পদ্মার ইলিশ। আসলে পদ্মা আর চাঁদপুরের ইলিশ না, অন্য জায়গা থেকে আনছে। একটা ভালোটা দেখাইয়া আপনি খেয়াল করলেন, ওদিকে তাকাইলেন, পচা মাছ 2-3টা ঢুকাইয়া দিল, আছে না নাই? কারণ কার ভয় নাই? আল্লাহর ভয় নাই। আল্লাহর ভয়, খোদাভীতি মনে আনতে হবে। এইবার ওমর ফারুক বললেন, প্রথম ডোজ দিলাম, কাজ তো হইল না, আর একটা ডোজ দিয়ে দেখি। ফারুক আজম বললেন, দেখো তোমার সাথে একটা সমঝোতায় আসি, তুমি মনে হয় দিনার দিরহাম পাও নাই, এর জন্য তুমি মনক্ষুণ্ণ হয়েছো। আচ্ছা দেখো, তাহলে তুমি একটা এরকমভাবে যেটার দুধ আছে দহন করতে পারবো, এরকম একটা বকরি আমার কাছে বিক্রি করো। আর যদি বিক্রি করো তাহলে আমি তোমাকে টাকাও দিয়ে দেব। টাকাও পাইলা, এরকমভাবে বিক্রিও করলা, আমি এমনিভাবে দুধ দহন করতে পারলাম, তুমিও টাকার মালিক হইলাম। জোরে ডাক দিয়া বলতেছে, রাখাল এই যে বকরি দেখতেছেন, এটার মালিক তো আমি না, এটার তো মালিক আমি, আছে একজন আছে, তার অধীনে আমি কর্মরত চাকরি করি, তার কাছে আমি কি জবাব দেব? বলতেছে, জবাব তো কোনো সমস্যা নাই, বলবা যে একটা বাঘে নিয়ে গেছে। বাঘের তো অহরহ নিতেই পারি, নেকড়ে বাঘে এদিক ওদিক আছে, বুঝ দিবে একটা কথা বললাম। আহা, ওই রাখাল ডাক দিয়া জোরে জোরে বলল, আল্লাহু আকবার, ফাইনাল্লাহ। ও পথিক, তাহলে আল্লাহ কোথায়? আল্লাহ তো দেখে, বলেন সুবহানাল্লাহ। ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা চোখের পানিগুলো ছেড়ে দিছে। একটা রাখাল, তার চরিত্র কিরকম, কি সোনালী যুগ, ইসলাম তো এটাই। তাহলে আল্লাহ কোথায়? আল্লাহ দেখতেছে না আমাকে? আমরা তো এটা চিন্তা করি না, হ্যাঁ? পকেটে ঢুকাই, নামাজও থাকে, অনেকের রোজাও থাকে, সব কিছু আছে, তাসবিহও পড়ে, আবার হাতে নেয় না অবশ্য। তার পিয়ে চামচা বলে, উনি সরাসরি ডিল করে না, লেনদেন করে না। হ্যাঁ, স্যার এরকম দিবে, স্যার ওইটা দিবে, এরকম দিবে। আহা, তো সব কিছুই করলো, কিন্তু ভয় নাই অন্তরের ভিতরে। কার? যারা বলেন কার? এই আল্লাহর ভয়টা হৃদয়ে আনতে হবে। রাখাল বলতে ফাইনাল্লাহ। ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানায় এমন হয়েছে, সুদীর্ঘ 850 মাইল দূর ইয়েমেন থেকে সৌদি আরব, মদিনা, মক্কাতুল মুকাররমা থেকে আরব, তো মদিনাতুল মুনাওয়ারা ইয়েমেন থেকে 850 মাইল, সেখান থেকে একজন মহিলা আসছে, অবিবাহিত, গায়ের ভিতরে গোল্ড স্বর্ণের গহনা। আয়েশা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজার সামনে চোখের পানিগুলো ছেড়ে দিয়ে কান্না করতেছে আর বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি জানি আপনি হায়াতুন নবী, আপনি জিন্দা নবী, আমি আপনার রওজার সামনে আপনার একজন উম্মত ইয়েমেন থেকে অনেক দূরে কষ্ট করে আসছি, সিকিউরিটি সেফটির জন্যে এই এলাকায় যেন আমার একটা থাকার ব্যবস্থা হয়, আমি জানি আশ্রয় পাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার বাবা এবং ভাই এরা যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছে, মা বৃদ্ধা ছিল, সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে, এই পৃথিবীতে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। আল্লাহ নবীর রওজার সামনে কথা বলতেছেন।
আর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি দেখতেছেন, আল্লাহ পাক ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ফারুক আজম তাকে ডাকলেন, কি অবস্থা, আপনার পরিচয় কি, কোত্থেকে আসছেন? বলে আমি সেই ইয়েমেন থেকে 850 মাইল আমি দূরে, এত দূর থেকে আমি আসছি, প্রায় মাসের মতো সময় হয়ে গেছে, আমি হেঁটে হেঁটে আসছি অনেক কষ্ট করে, নবীর দেশে থাকবো এই আশা পোষণ করে, আমার কেউ নাই। হযরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি একটি সুন্দরী যুবতী এক মহিলা, আপনার স্বামীও নাই, বিয়েও হয় নাই, 850 মাইল অতিক্রম করছেন, কোনো যুবককে আপনাকে কোনো ডিস্টার্ব করে নাই? বলে না, যুবক তো দূরের কথা, কেউ, আমি এরকম দেখলাম, আমি আসতেছি, আমার শরীরের ভিতর অনেক গোল ছিল, স্বর্ণ ছিল, আমার দিকে পর্যন্ত কেউ তাকানোর সাহস করে নাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। এটাই হচ্ছে ইসলাম। ভয় কার? আরো জোরে বলেন কার? আল্লাহ পাকের ভয় আমাদেরকে হৃদয়ে লালন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা দেখছেন, কোনো অহংকার নাই, কিছু নাই। এর জন্য আমরা কোরআনের মতো দামি এক জিনিস পেয়েছি এই পৃথিবীর ভিতরে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরে আমরা যার মর্যাদা সব থেকে বেশি সেই নবীকে আমরা পেয়েছি। সুতরাং কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী চলতে হবে, অস্বীকার করা যাবে না, অহংকার করা যাবে না। যদি এমনটি হয়, কিয়ামতের ময়দানে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আরাফের 40 নম্বর আয়াতের ভিতরে আল্লাহ তাআলা বললেন, ইন্নাল্লাযীনা কাযযাবু বিআয়াতিনা ওয়াস্তাকবারু আনহা লা তুফাত্তাহু লাহুম আবওয়াবুস সামা ওয়া লা ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা হাত্তা ইয়ালিজাল জামালু ফি সাম্মিল খিয়াত ওয়া কাযালিকা নাজজিল মুজরিমিন। জোরে বলি আল্লাহু আকবার। আর একবার বলি আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করবে, আয়াতকে অস্বীকার করা মানে তো আল্লাহকে অস্বীকার করা, ঠিক কিনা জোরে বলেন? এই কোরআন কার বাণী? এই কোরআন কার পাক জবান? আল্লাহ পাকের। আল্লাহ তাআলা বলছেন, যারা নাকি ইন্নাল্লাযীনা কাযযাবু বিআয়াতিনা, আমার আয়াতকে আমাকে অস্বীকার করবে, ওয়াস্তাকবারু আনহা, এবং অহংকার করবে, লা তুফাত্তাহু লাহুম আবওয়াবুস সামা, তাদের জন্য আসমানের দরওয়াজা খোলা হবে না, ওয়ালা ইয়াদখুলুনাল জান্নাহ, জান্নাতে তারা প্রবেশ করতে পারবে না। এখন চিন্তা করেন, আমরা সকলেই জান্নাতে যেতে চাই কি চাই না? সকলেই চাই। কারা কারা চাই? হাত জাগাই তো। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ কবুল করেন, আমরা বলি আমিন। তো এখন যদি জান্নাতে যেতে চাই, ভয় করতে হবে কাকে? সমস্ত গুনাহ বর্জন করতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? গালাগালি করবেন নাকি? ফিডাফিডি করবেন? মানুষকে মারবেন? অত্যাচার করবেন? জুলুম করবেন? গীবত করবেন? পরশিকায়াত করবেন? পরচর্চা করবেন? এগুলো করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। সম্মানিত ভাইয়েরা আমার, ওয়ালা ইয়াদখুলুনাল জান্নাহ, আল্লাহ তাআলা বলছেন, তাহলে জান্নাতে যাবে না, আসমানের দরজা খোলা হবে না। জান্নাত নিচে না উপরে? যেটা বলেন কোথায়? আরশে আজিমের পাশে সেই জান্নাত। তো আকাশের আসমানের ছাদই যদি না খুলে তার জন্যে, তোর জান্নাতে যাবে কিভাবে? আল্লাহ তাআলা বলছেন, হাত্তা ইয়ালিজাল জামালু ফি সাম্মিল খিয়াত ওয়া কাযালিকা নাজজিল মুজরিমিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, তাদের জান্নাতে যাওয়া এত অসম্ভব হয়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত সুয়ের ছিদ্র দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত উট প্রবেশ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। আর অপরাধে যারা আছে তাদের প্রতিফল আমি দেব। হুজুর বলেন নাউজুবিল্লাহ। আচ্ছা, একটা সুই, এর যে ছিদ্র, সুতা ঢুকাইতে তো কষ্ট হয়, কি বলেন ঠিক কিনা? আমরা ইয়ং যারা আছে তারা পারি, মুরব্বী যারা আছে তাদের তো অনেক সময় লাগে। হ্যাঁ, সেই ছিদ্র দিয়ে কখনো কি আপনার উট এটা কি যাওয়া সম্ভব? ঠিক এরকমভাবে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করবে, যারা আল্লাহকে ভয় করবে না, যারা আল্লাহ পাককে মানবে না, যারা কোরআনকে মানবে না, অহংকার বশত বসে থাকবে, ইবাদতে আত্মীয় নিয়োগ করবে না, তাদের অবস্থা এরকম হবে যে আসমানের ছাদ তাদের জন্য খোলা হবে না। ওয়ালা ইয়াদখুলুনাল জান্নাহ, জান্নাতে যাবে না। বলি নাউজুবিল্লাহ। তো জান্নাতে যদি যেতে চাই, মুআমালাত, মুআশারাত, আমাদের লেনদেন, বসবাস, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মুসলমানের সাথে সহানুভূতি, ভালোবাসা, উদারতা, মহানুভবতা এগুলো থাকতে হবে। ছোট বড়দেরকে সম্মান করবে, বড়রা ছোটদেরকে সম্মান করবে, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করেন, আমরা বলি আমিন।
সম্মানিত ভাইয়েরা আমার, মুআমালাত এবং মুআশারাত, রাগ, হিংসা, পরনিন্দা, গীবত, এই বিষয়ে ইনশাআল্লাহ একটু কথা বলবো। মুআমালাত মানে হচ্ছে পরস্পর লেনদেন, এটাকে মুআমালাত বলা হয়। অনেকেরই মুআমালাত ভালো না, যেমন ধরেন টাকা পয়সা, কর্জে হাসানা নিতে ভালো লাগে, দিতে আর ভালো লাগে না, এরকম আছে না নাই? ওয়াদা দেয় অনেকেরই, এই ব্যাপারটা হ্যাঁ আল্লাহু আকবার, নিতে ভালো লাগে, দিতে ভালো লাগে না, বিভিন্ন রকম এরকমভাবে ঘুরায়। কেউ যদি অসুস্থ থাকে, অসুবিধা থাকে, সেই ব্যাপারটি হচ্ছে আলাদা। কেউ যদি অর্থনৈতিক সংকটে থাকে, তারপরও যার কাছ থেকে সে কর্জে হাসানা আনলো, অবশ্যই তাকে এরকমভাবে দিয়ে দেওয়াটা একান্ত অপরিহার্য। যতক্ষণ পর্যন্ত সে এটি না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের লানতে রোশানলের শিকার হবে। বলি নাউযুবিল্লাহ। সম্মানিত ভাইয়েরা আমার, লেনদেনের ব্যাপারে কি আসুন আমরা জেনে নেই। আমরা বেচা কেনার ক্ষেত্রে লেনদেন হয়, কি বলেন হয় না? অনেক ব্যবসায়ী আছেন, অনেকে হয়তো জানেন না বিষয়গুলি, আজকে জানার পরে আমল করবেন, আমলের নিয়তে শুনবেন, আল্লাহ তৌফিক দান করেন, আমরা বলি আমিন। বেচার সময় নিজের জিনিসের প্রশংসা করা যাবে না। নিজের জিনিস সামনে আনলেন, এটার প্রশংসা করলেন, হ্যাঁ স্যার এটা নেন, এইটা ওইটা, হ্যাং ত্যাং প্রশংসা, হ্যাঁ যেটা পছন্দ করে তারপরে নিবে। আপনি প্রশংসা করে একবারে একটা খারাপ জিনিস সে ভালো বানায় দিলেন, এটা আপনার জন্য গুনাহ হবে। প্রশংসা করা যাবে না। গ্রাহককে প্রশংসা করা মানে হচ্ছে যিনি গ্রাহক তাকে একটা ধোঁকা দেওয়া, তো এটি করা যাবে না। এরপরে 2 নম্বর, অধিক মাল বিক্রি হওয়ার লোভে গ্রাহককে তার চাহিদার অধিক মাল চাপায় দেওয়া। সে নিতে আসছে একটা, আপনি ধরাই দিলেন 5টা। তার কাছে অর্থনৈতিক সংকট থাকতে পারে, ঝামেলা থাকতে পারে, 5টা ধরাই দিলেন, একটু কম টাকা দিয়াও একটু করে দিয়া। সে যদি নিতে না চায় তাহলে এটা তার জন্যে আপনি জুলুম করলেন, তাহলে আপনার লেনদেন ঠিক হলো না। শরীয়ত দেখেন। সম্মানিত ভাইয়েরা আমার, সে সময় তো এমন অবস্থা ছিল, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন সমস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য, ব্যবসার ক্ষেত্রে মাসালা যারা না জানো তাদের সমস্ত ব্যবসা বন্ধ। মদিনায় ব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, মাসলা জেনে তারপরে করেছে। আজকে দেখেন মাঝখানে আলুর বাজার বেড়ে গেল, এখন অবস্থা কেমন আমি জানি না, অসুস্থ তো এর জন্য আমি বাজারে যাইও না। তো সেখানে দেখলাম একটা বিষয় যে 26 টাকা না 25 টাকা ঢাকা শহরে একেবারে সব কিছু ভাড়া দিয়ে তার আলুর দাম পড়লো, সে বিক্রি করে 65 টাকা। কত বড় জুলুম, কত বড় জালিম! অথচ প্রতি মনে বা প্রতি বস্তায় 10 টাকা 15 টাকা 20 টাকা লাভ করলেও অনেক তার লাভ হয়, এখানে তো অর্ধেকের বেশি। কত বড় জুলুম সে করতেছে, নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। এই ব্যবসা কি তার হালাল হবে? অথচ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আত-তাজিরু মা'আস সুদুকুল আমিন ওয়াস-সিদ্দিকিন ওয়ান-নাবিয়্যিন ওয়াস-সালিহিন, যে সৎ ব্যবসায়ী, মুত্তাকি ব্যবসায়ী, ফরজগার ব্যবসায়ী ময়দানে হাসরে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর রাসূলের সাথে জান্নাতে যাবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। সম্মানিত ভাইরা আমার, এরপরে এক মালের নমুনা দেখিয়ে অন্য মাল বিক্রি করা আছে না নাই? এটা আছে। এই ধোকাটা, একটা মাল দেখায় আর একটা মাল দিয়ে দেয়, এরকম ধোকাবাজি করে দেখবেন বেশিরভাগ। তাড়াহুড়া যখন হয় তখন যারা সদরঘাট যাবেন অথবা কমলাপুর যাবেন, যারা গাবতলী যাবেন, যারা দেখবেন যে কমলা বিক্রি করে করেন, তো এক প্যাকেটের ভিতরে ফসা যেগুলো আছে এগুলো থাকে। আপনারা ভালোটা দেখায়, আপনি নিজে হাতে দিয়ে মাপান, মোবাইলে কত কবে নি করবেন, ফট করে আপনার দিকে তাকায়া ফসাটা ধরাইয়া দিয়া ভালোটা রাইখা দেয়। এরকম ধোকা হয়তো অনেকে খাইছেন, আমি নিজেও খাইছিলাম একবার। মাহফিলে যাইতেছি তো বাসে উঠছি, দেখি লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, ফাঁস করলি টুপি। আমি আবার ফাঁস করলি টুপির প্রতি, দাড়ির প্রতি আমি খুব দুর্বল, কিন্তু আমার তো মাসালা জানা লাগবে, হ্যাঁ, যে এগুলো দেখেই যে মুআমালাত লেনদেন তার সাথে করবো, পরিচয় তো নাই। তো আমি যাই হোক, আমি দুর্বল, সেজন্য হয়তো আল্লাহ আমাকে যা যা দেবে, পুরস্কার দিবে। তো আমি আবার মোটামুটি ফল তো খাইতে খাইতে সময় চলে যাবে, আলহামদুলিল্লাহ। এসি বাস সব জায়গায় থামে না, কি করব, পরে নিলাম আর কি। হায় হায়, নিয়ে দেখি মাশাআল্লাহ দুই তিনটা ভালো, আর নিচ দিয়া যা আছে সব ফসা। তো আমি আফসোস করলাম, আমি কি হায় হায় দেখলাম কি আর সে করলো কি। তো একটা লেবাস ভালো, যে এখন তো ধরেন পকেটমার দেখলে আপনি চিনতে পারবেন না, আপনার পাশে কোট টাই পরে বসে থাকবে। আপনি যে তারে জিজ্ঞেস করবেন যে ভাই আমার মোবাইলটা দেখছেন কিনা, বা ভাই আমার টাকাটা পাইছেন কিনা, এই যে বলবেন, এই সাহসটা আপনার হবে না এখন এরকমভাবে। আগে তো চোর শেষর বাটপার
দেখলে বোঝা যাইতো, ছিনতাইকারী দেখলে বোঝা যাইতো, এরপরে আপনার পকেট মার দেখলে বোঝা যাইতো যে সাবা সুবা আরো গাঞ্জাখোর, এটা সিরামুরা, বোঝা যায় যে এইটা একটা পকেট মার। এখন কিন্তু বোঝা যায় না, ডিজিটাল সব পকেট মার, এই অবস্থা। এর জন্য এইসব লেনদেনের ক্ষেত্রে, চলাফেরার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত ভাইয়েরা আমার, মালের দোষ গোপন রেখে বিক্রি করা। ব্যবসায়ী যেই ভাইগুলো আছেন, দোষগুলো বলে দিবেন যে ভাই আমার এখানে একটু সিরা আছে, ভাই আমার এটা এখানে সমস্যা আছে, ভাই নিলে নেন, না নিলে না নেন। তাহলে আপনার আর আপনার কাঁধে কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি একবার ইমামে আজম ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি বলে দিয়েছিলেন যে দেখো আমার এই কাপড়ের মধ্যে নিচে ঝামেলা আছে, এটা তুমি বলে দিবা। তো তাড়াহুড়া কইরা দাম ভালো পাইছে, কর্মচারীরা আর বলতে ভুলে গেছে। তো কর্মচারী আইসা ইমামে আজম ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ দেখেন আসছে, হদের এক কাফেলা পাইছি, তো কাফেলার কাছে আমি মাল বিক্রি করছি, এই যে দেখেন অনেক লাভবান। তো তিনি খুশি হয়েছেন। এরপরে ইমামে আজম জিজ্ঞেস করছে, মালের যে কুরুটি ছিল, কাপড়ের যে সমস্যা ছিল বলে দিছো নাকি? কই আয় হ্যাঁ মনে নাই। সেজদায় পড়ে গেলেন, করছো কি তুমি? কোন কাফেলা, কোন জায়গায়, তাড়াতাড়ি চলো। উট নিয়ে তিনি কয়েকদিন সপ্তাহ পার হয়ে গেল, নমুনা দেখে চিনতে 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 পরে ওই কাফেলা ওখানে যান। পরে গেছে, সেখানে আল্লাহর কাছে কান্না করতেছে, আল্লাহ তুমি আমাকে মিলাই দাও। তো চোখের সামনে বললো যে ভাই আপনি কি অমুক জায়গা থেকে, কুফানগর থেকে আপনি এরকমভাবে ক্রয় করছেন? বলে হ্যাঁ আমি করছিলাম। আমি বলে মনে কিছু নিয়েন না, আমার কর্মচারী বুঝতে পারে নাই, এই যে আপনার দিনার দেরহামগুলি নেন আর আমার মাল আমাকে ফেরত দেন, আমি নিয়ে যাই, এটার ভিতরে ভেজাল ছিল, ক্রুটি ছিল। তো উনি তাকায় রইলেন যে এই যুগে এই মানুষ, সুবহানাল্লাহ। তো টাকার যে থলিটা আছে না, নিয়ে পানিতে ফালাইয়া দিলেন। পানিতে ফালাইয়া আর একটা থলি তাকে দিলেন। বলে ভাই টাকা পয়সা পানিতে ফালাইয়া দিলেন কেন? বলছে পানিতে ফেলে দিয়েছি এর জন্যে, আগে যে আপনি থলির ভিতরে দিনার দেরহাম যেটা দেখেছেন এটা আসল না, এটা নকল ছিল, আপনি দেখেন নাই। আপনি মনটা ভালো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মন, ইমানদার, আমি ধোঁকা দিতে পারি না, এর জন্য ওটা ফেলে দিলাম। এই যে ধরেন আসল টাকা, এটা দিনার দেরহাম, এটা আপনাকে দিলাম, আর কোনো সমস্যা নাই। যদি কুরুটি থাকে তাহলেও আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। সততার দাম আছে না নাই? আরো যদি বলেন আছে না নাই? তাহলে লেনদেনের ক্ষেত্রে আমরা 2 নম্বরই করব, আল্লাহর বরকত উঠে যাবেন। সম্মানিত ভাইয়েরা আমার, মাফে কম দেওয়া যাবে না। প্রায় জায়গায় আছে মাফে কম দেয়। ব্রয়লার মুরগি আপনি কিনবেন, হ্যাঁ, এক এক জায়গায় এক এক রকম ওজন হয়। এখন ডিজিটাল মেশিনও চুরি হয়, হ্যাঁ, 5 কেজি 10 কেজি এরকম ভাবে। আরে চিংড়ি মাছের মাথার ভিতরে মিয়া পাথর দেয়, আস্তাগফিরুল্লাহ। কতটা জালিম এই বাঙালি কুলাঙ্গার ব্যবসায়ী যারা আছে। আহা, একটু তুমি ঠকাইলা, এর জন্য জমিনে বরকত হয় না, মাফে কম দেয়। হ্যাঁ, ওয়াইলুল লিল মুতাফফিফিন আল্লাযীনা ইযা ইক্তালু আলান নাস ইস্তাওফুন। সম্মানিত ভাইয়েরা আমার, অথবা মালে কোনো কিছু মিশিয়ে দেওয়া, দুধে পানি দেওয়া। খাঁটি দুধ পাইতে খুব অসুবিধা। আমিও তো দুধ রোজ করি। কয়েকদিন আগে মাহফিলে গিয়েছিলাম ঢাকার বাইরে, দুধ খাইছে মনে হয় মুখের মানে ঠোঁটের ভিতরে লেগে আছে। আমি বললাম যে এখানে খাইলাম কি আর ঢাকা কি খাই। তো বোঝা যায় আর কিছু মিশায় টিশায় হয়তো হইতে পারে। তো যে এরকমভাবে মিশাবে, হ্যাঁ, তার অবস্থা কেমন হবে? নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। এই ব্যাপারে 2 নম্বরই করা যাবে না। বিক্রি হওয়া মালের সাথে পুরস্কার দেওয়া আছে না নাই? লটারি, রাফেল ড্র, ঈদুল আজহা, ঈদুল ফিতর, গাড়ি নেন, হুন্ডা নেন, আছে না নাই? হ্যাঁ, আমরা বেশি বেশি করে কিনি। আর এরকমভাবে রাফেল ড্র, লটারি, হ্যাঁ, আগে তো লটারি চলছে, 30 লক্ষ টাকা 70 লক্ষ টাকার পুরস্কার মাত্র 10 টাকা ছিল না? এখন আছে না নাই জানি না, স্পষ্টভাবে হারাম, এটা জায়েজ নাই। যে মালের সাথে পুরস্কার, তার মানে কি তোমার বেড়ায় লাভ সারা দিছে, দেখো ওইটা আরও কিনবা, আরও তোমার লস। এর জন্যে সেই সব মাল ক্রয় করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। লটারি একটি মূল জুয়া। এরপরে এটা বেচা কেনার মধ্যেও আজকাল এই জুয়া আসছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট নিষেধ করেছেন। হাদিস শরীফের ভিতরে রয়েছেন, আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال نهى رسول الله عن بيع الغرر। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন, যেই জিনিস কিনতে নিষেধ করেছেন, যে জিনিস ধোকার মধ্যে ফেলে বিক্রয় করা হয়। জোরে বলেন নাউযুবিল্লাহ। আছে না নাই? আছে। গুলিস্তানে বিভিন্ন জায়গায় এরকম গেলে আমরা শুনতে পাই যে তা হচ্ছে
দাম একরকম বলল, 3,500 4,000, সে বলল 500 টাকা। বা এরকম এগুলো দরকার আছে তো, আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই, এই ধরনের অভিজ্ঞতা মানুষের মুখ থেকে শুনে, হ্যাঁ, আমরা এই অভিজ্ঞতাগুলি অর্জন করেছি। তা হচ্ছে আপনি গেলেন তো তারে বলে তো বেটা 3,000 টাকার জিনিস 500 টাকা হয় নাকি, তো 500 টাকা ঠিক আছে নে, তো দিয়া তারপরে আবার তার সাথে মিজ ইউজ খারাপ ব্যাপার, বেটা 1,000 টাকা বলছি দিয়ে আরও 500 টাকা দে, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আমার সামনে এরকম ঘটনা ঘটছে, একজন এক বিক্রেতা বিক্রি করছে, তো বিক্রি কইরা এখন আর এরকম নাই আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশের মানুষ মোটামুটি সচেতন। তো তারে উল্টা গায়ে আঘাত করতেছে, মারতেছে, আমি দেখতেছি সামনে বৈশা। একজন ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ, যে কী খবর ভাই, মারছো কেন? তো বলতেছে ভাই দেখেন আমারে বলে এখান থেকে উঠাই দিব, আমি গরিব মানুষ। তো এই কথা কইলে মিজাজ কান্না খারাপ হয়, অথচ এই ভদ্রলোক এই কথা বলেই নাই। কত বড় জালিম, কত বড় মিথ্যা কথা, ধোঁকাবাজ, এই কথা সে বলেই নাই। আমি সামনে বৈশা আমি চিন্তা করলাম এখন আমার চুপ থাকা চলবে না। আমি বললাম ভাই আমার পরিচয় এই, বলেন বলেন। মালিক সমিতি এখানে আসছে, তাদেরকে রিপোর্ট করছি, পরিপূর্ণভাবে মিথ্যা কথা বলছে। এই বেচারা এই টাকা বলছে, সে ওই টাকা বলছে, দিছে, কিন্তু তার নামে একটা অপবাদ দিয়া তাকে তারপরে হ্যাঁ প্রতিপন্ন করছে, তার গায়ে আঘাতও করছে। তো আমি না থাকলে এমন হইতো যে আজকে মাইরও খাইতো, মায়ের দামও দিত, কানলফাও টাকা পয়সা দিয়ে তার যাইতে হইতো। এরকম বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমতার বল দেখাইয়া, জায়গার বল দেখাইয়া মানুষের উপরে জুলুম আছে না নাই? এই ব্যবসায়ীদের প্রতি আল্লাহ পাকের লানত। সম্মানিত ভাইয়েরা আমার, প্রিয় হাজরিন, এরপরে ক্রয় করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আমরা তো অনেক সময় অনেক জিনিস, মুসলমান যারা আছে আখিরাতকে প্রাধান্য দিবে, ক্রয় করার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন না হলে জিনিসটা কিনবে না। বাসায় আছে একটা, তারপরেও কিনে কি কিনে না, কোনো অসুবিধা নাই। আমাদের তো আজকে সমাজ এরকম হয়ে গেছে, ঘরের ভিতরে দিন নাই দেখে গত ঈদে জামাটা ছিল, ভালো ছিল, কোনো সমস্যা ছিল না, নতুন আবার ফ্যাশন বের হয়েছে, এই ঈদে লাগবেই লাগবে, তাও আবার বেশি গ্যাপ না, মাত্র 2 মাস। ঈদের ভিতরে একটা কিনে দিছেন, জিনিসটা ভালো, কোনো সমস্যা হয় নাই, আবার বাস আপনার এই কোরবানির ঈদে লাগবে, এদিক দিয়ে মায়ের খবর নাই, বোনের খবর নাই, হ্যাঁ, গরিব মানুষ আত্মীয় স্বজন আছে তাদের খবর নাই, কিন্তু ওয়াইফ আর আমার মেয়ে 10টা না 5টা না, একটা মাত্র ছেলে বা 2টা মাত্র ছেলে, এদের কিনে দিতেই হবে। তো মোমেন যদি হয় সে এখান থেকে ইসরাফ করবে না, অপব্যয় করবে না, প্রয়োজন না হলে সে কিনবে, এটা মুমিনের খাসলত। এরপরে সম্মানিত ভাইয়ের আমার, আমরা মাঝে মাঝে বলি শখের জিনিস কত তোলা জানি? 80 তোলা। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা তো ভালোই জানেন শখের জিনিস মুমিন যারা আছে, দিনদার যারা আছে, প্রয়োজন না হলে শখের জিনিসও কিনতে পারবে না। এরপরে সম্মানিত ভাইয়ের আমার, বিক্রেতাকে লজ্জায় ফেলে দাম কম দেওয়া জায়েজ নাই, হারাম আছে না? এলাকার ভিতরে কাউন্সিলর বা চেয়ারম্যান গেলে, এই বেটা বাইরে চিনোস, দাঁড়া কমলা টাকা, 1,000 টাকার জিনিস সে কিনছে হয়তো ধরেন 1,000 টাকা, দাঁড়া ভাই, বেটা ভাই, আস্তাগফিরুল্লাহ, আছে না এরকম ভাবে? সামসাগুলা ভাইয়ের সামনে যায় লয়া লয়, এরপরে ডরে কি কইব, না না ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, এই যে তুই বেটা লজ্জায় ফেলাইয়া বা এরকমভাবে 2 নম্বরই কইরা তারপর তুই যে বিক্রেতারে ঠকাইলি, কিয়ামতের ময়দানে তোরে ডান্ডা বাড়ি আর ফিডানি। এরকম আছে কিছু পোলাপান না, খালি আমি বড় মানুষদেরকে দেখছি, ধরছি, চেহারা ভালো, দেখতে ভালো, একেবারে ভালো পোশাক, বাদামওয়ালা বাদাম বিক্রি করতেছে, তো 2-1টা বাদাম সে খাইতেছে, আলহামদুলিল্লাহ, খাইয়া মোটামুটি কিরে বাদাম গরম, গরম নেই রে, খায়া পরে জায়গা, আস্তাগফিরুল্লাহ। এরকম কিছু আছে না নাই? আমলকি বিক্রি করতেছে, 2-1টা মুখে দিল, শশা বিক্রি করতেছে, কিরে শশা কত করে রে, দেশি নাকি হাইব্রিড, চা পায় একটা ঢুকায় লাইছে, লিচু বিক্রি করতেছে, এটা বিক্রি করতেছে, এরকম কিছু খাসত খারাপ হলা আছে না নাই? আছে। আমি ওকে একটা ধরছি সারা বাড়া দিয়ে, আমি কী করলেন আপনি? হুজুর আমি আপনি কিছু করেন না, কী কম হুজুর, এরকম 1 কেজি 2 কেজি জায়গা, তো তুই যে একটা খাইলি কিয়ামতের ময়দানে বেটা, এমনি তো সওয়াবের নাই, এরপরে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করা লাগবে। লেনদেনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এরপরে সম্মানিত ভাইয়েরা আমার, এক জিনিসের দাম করেছে, অন্য জিনিসের একজনে দাম করছে, দরাদরি করছে। যেমন একজন একটা রিক্সা হলো, ভাই আসেন, ফট করে আপনি উঠটা, হ্যাঁ চলে গেলেন গা, ভাই বেটা বাড়া দিব তাড়াতাড়ি, ভাই আমার তাড়াহুড়া আছে, না এটা করা যাবে না। এক জিনিস দেখায় অন্য জিনিস দেওয়া, আপনারা দেখাইছে বাংলাদেশি পেঁয়াজ, ধরাই দিছে ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ, হ্যাঁ, বা 2-1টা ঢুকাই দিছে, এরকম যদি থাকে, আহা, তাহলে আল্লাহকে যদি ভয় করে এই ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে 2 নম্বরই কাজ করতে পারবে? আরো যদি বলেন পারবে না। এরপরে
যে ব্যক্তি বিক্রি করবে সে যেন কোনো তার অন্তরে ক্ষোভ না থাকে, হ্যাঁ, যে এই জিনিসটা আপনি টাকা পয়সা কম দিলেন বা দিলেন, তো তার ক্ষোভের সাথে যদি আপনিগুলো তাকে ঠকায় যদি ক্রয় করেন, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আপনি হারাম ভক্ষণ করলেন, আপনার সন্তান ভালো হবে না, আপনার সংসার ভালো হবে না, একটু না একটু আপনার ভেজাল লেগে যাবে ইনশাআল্লাহ। এর জন্য আমাদেরকে সতর্ক থাকা উচিত। চমকপূর্ণ একটি ঘটনা, কাবুলের একজন বেগম, প্রচুর ধন সম্পদ ঐশ্বর্য সে মালিক ছিল। একদিন বাদশাহ এসে তাকে সালাম দিল, এই এলাকার বাদশাহ বলল যে শাহজাদাকে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছি। কাবুলের সেই রানী তিনি বললেন আহলান ও সাহলান, দোয়া করি আমার ছেলে যুদ্ধ যেন জয় লাভ করে আবার জন্য ফিরে আসে। হঠাৎ করে একদিন পরে খবর আসলো রানী অবস্থা তো খুব খারাপ। বলে কি খুব খারাপ ঘটনা? কি ঘটনা? আমার শাহজাদা সে তো এরকমভাবে পরাজয় বরণ করে ফিরে আসতেছে, এখন আমার বাদশাহী চলে যাবে, রাজত্ব চলে যাবে, আমার যেন কি হয় জানি না। একেবারে মুখের সামনে বলে দিল কাট্টা মিথ্যা কথা। আরে গোয়েন্দা বিভাগের খবর আসছে, সেনাবাহিনী থেকে খবর আসছে, সকলে বলতেছে, আর আপনি বলেন মিথ্যা কথা? এটা কোনো কথা হইল? জানে যে অযুক্তিকর কথা বলা মেয়েদের একটা খাসলত। কথা যুক্তিতর্ক না করে উনি ওনার চিন্তামগ্ন অবস্থায় চিন্তা করলেন কি করা যায়। ঠিক একদিন পরে হাসতে হাসতে মহলের ভিতরে ঢুকলো, আর ঢুকে বলতেছে আপনার কথাই সত্য, শাহজাদা পরাজয় বরণ করে নাই, বরং জয়লাভ করে আবার শাহজাদা গনিমতের মাঠ নিয়ে ফিরে আসতেছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। জিজ্ঞেস করলাম আপনি কিভাবে বুঝলেন? যেখানে গোয়েন্দা বাহিনী খবর দিছে, সরকারি বাহিনী সব সূত্রে খবর আসছে আমরা পরাজয় বরণ করছি, শাহজাদা ফিরে আসছে, ব্যাক করতেছে, আপনি কিভাবে বুঝলেন? ঘটনাটাকে আমাকে একটু বলবেন নাকি? স্ত্রী বলতেছে টপ সিক্রেট, এটা বলা যাবে না। বাদশা বলল আমি স্বামী, আমার কাছেও কি গোপনীয়তা বলা যাবে না? বলে আপনার কাছে যদি বলি আমার সেই স্মৃতিময় জায়গার ভিতরে চলে যেতে হবে। শাহজাদা যখন আমার পেটে আসছে, আমি কখন জীবনে হারাম খাবার ভক্ষণ করি নেই, প্রত্যেকটা খাবারে খেয়েছি যাচাই করে, জাস্টিফাই করে। বলেন সুবহানাল্লাহ। যখন আমার সন্তানকে আমি দুধ খাইয়েছি, 2 রাকাত নামাজ পড়েছি, আর আমি আমার সন্তানকে যখন পেটে ধারণ করেছি আমি কোরআন তেলাওয়াত করেছি, বেগানা কোনো পুরুষের সামনে আমি যাই নাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমি বুঝলাম খোদা ভীতির মাধ্যমে যার জন্ম, যার শরীরের ভিতরে কোনো হারাম রক্ত নাই, সে যুদ্ধের ময়দানে ভয় করবে আল্লাহকে, সে কখনো পরাজয় বরণ করে ফিরে আসবে, এটা আমার বিশ্বাস হয় না। আপনি যদি বলতেন শহীদ হয়েছে তাহলে বিশ্বাস করতাম, কিন্তু এই ছেলে কখনো আল্লাহর ভয়ে জীবন দিতে পারে, মানুষের ভয়ে সে কখনো ফিরে আসবে না। বলেন সুবহানাল্লাহ। তার ভয় থাকতে হবে কার? আর জোরে বলেন কার? আল্লাহর ভয় থাকতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের লেনদেন ক্ষেত্রে আমরা সতর্কতা অবলম্বন করব। আসুন আমরা একটু মুআশারাতের দিকে যাই। আমাদের সমাজের ভিতরে বসবাস কেমন হবে? আজকে তো আমাদের ভিতরে হৃদয়ের ভালোবাসা নাই, মহাব্বত নাই, খালি উগ্রতা, মারামারি, পিটাপিটি, শরীরের ভিতরে গরম। গরম থাকবে না কেন? আলেমদের সাথে বেশি ওঠা বসা করি না, কোরআনের সাথে ওঠা বসা করি না, ওঠা বসা করি টেলিভিশনের সামনে, ডিশের সামনে, সন্ত্রাসী গুন্ডা পান্ডা বদমাশ যারা আছে, তো মেজাজ তো গরম থাকবেই, বুঝছেন না? ছবি দেখে প্রতিশোধের আগুন। আমি আবার দেখি নাই, ওই যে অনেক আগে হেফজখানায় পড়ছি, পোস্টার মুস্টার নজর যায় না, এই অবস্থা। আল্লাহ বলছেন পারলে ক্ষমা করে দাও, আর সেখানে প্রতিশোধ আছে, আবার আগুনও আছে। তো বিভিন্ন রকমের ছবি টবে দেখে মাইরা গরম টরম, সেও তার হিটও শয়তানের মধ্যে ঢুকাইয়া দেয়। একটু টাকা পয়সা হইলে, একটা হুন্ডা হইলে আর কিছু লাগে না, 3 কোয়ার্টার ফ্যান, কানের ভিতরে দুল, চুল এরকমভাবে বিভিন্ন রকমের কাইটা, সিগারেট একটা ধরায়া মুড়ায়া, সাঙ্গবাঙ্গ কিছু জোগাড় কইরা, হ্যাঁ, মোটামুটি কিশোর গাঙে পরিণত হয়। এরকম মনে হয় আমাদের বাংলাদেশে নাই নাকি? নাই? আছে। বাবাও আবার তারে নিয়েই করে, বেটা কথা সাবধানে করবে, মুখে চিনোস, ওইটা কিন্তু আমার ফোলা। আস্তাগফিরুল্লাহ। এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আছে না নাই? আছে। সম্মানিত ভাইয়েরা আমার,
অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন আল্লাযীনা ইউনফিকুনা ফিস সাররাই ওয়াদ দাররা ওয়াল কাযিমিনাল গায়জ ওয়াল আফিনা আনিন নাস ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন। বলেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন আল্লাযীনা ইউনফিকুনা ফিস সাররাই ওয়াদ দাররা, যারা নাকি এরকম ভাবে সচ্ছল অবস্থায় অসচ্ছল অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় যারা দান করে, ওয়াল কাযিমিনাল গায়জ নিজের রাগটাকে দমন করে, ক্রোধটাকে দমন করে, ওয়াল আফিনা আনিন নাস মানুষদেরকে ক্ষমা করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলছেন তারা হচ্ছে মুহসিন, আর এই মুহসিনদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভালোবাসেন। মুহসিনের পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত। বলেন সুবহানাল্লাহ। কয়েকটা আমল পাইলাম। প্রথম বলল আল্লাযীনা ইউনফিকুনা ফিস সাররাই ওয়াদ দাররা, যারা নাকি সচ্ছল অসচ্ছল অবস্থায় যারা দান করে। আজকে আমরা কিপটা হয়ে গেছি, টাকা পয়সা বের করতে চাই না, দানই করতে চাই না ভাই। দান করলে কখনো কমে না, দান করলে বাড়ে। বিপদ আপদ বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করে। বলেন সুবহানাল্লাহ। সুলাইমান পয়গম্বরের একটা চমকপূর্ণ কথা মনে বলল। সুলাইমান পয়গম্বর, তার কাছে তিনি পাখির ভাষা বুঝতেন, বিভিন্ন প্রাণীর ভাষা বুঝতেন, পিঁপড়ার ভাষাও বুঝতেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমরা তো খালি কারো ভাষা বুঝি না, মশার ভাষা মনে হয় হালকা পাতলা বুঝি। ঘুমানোর সময় এসে কানের দিকে গ্যাঁ করে, ঘুমাইতে দেয় না। হ্যাঁ, তো সুলাইমান পয়গম্বর সব রকমের ভাষা বুঝতেন। সুলাইমান পয়গম্বরের কাছে আইসে একটা পাখি বিচার দিল যে পয়গম্বর, ওই লোকটা আমি ডিম পারি আর আমার ডিম নিয়ে খায়া ফেলায়। তো নিষেধ করছে পয়গম্বর, সুলাইমান পয়গম্বর নিষেধ করলো, এই তুমি খাইবা না, ডিম নিবা না, এখান থেকে ধরবা না কিন্তু। হে কথা শুনে না। আবার 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 পরের দিন নিছে, এরকম 3-4 দিন ডিম ফারে আর হ্যাঁ লইয়া যায়। আবার পয়গম্বর কাছে বিচার দিছে। বিরক্ত হইয়া সুলাইমান পয়গম্বর বলছে এক জিন আছে, জিন দৈত্য তো তার তাবে ছিল, তার অনুকরণ করতো। বলছে এবার যদি ওই গাছে উঠে গাছের থেকে ধইরা নিছে আছাড় মেরে ফালাইয়া দিবি। আচ্ছা ঠিক আছে, জিন রেডি, খালি দেখতেছে কোন সময় আইব কোন সময় ফালাইব। তো ওই যে যেই লোকটা ডিম খায় আর কি, ডিম চুরি করে খায়, সে করছে কি, যখন আসছে ডিম টিম নিয়ে, এক গরিব মানুষ তার কাছে ভিক্ষা চাইছে, একটু ভিক্ষা দেন। আজকে তো ভিক্ষা চাইলো আমরা 14 পদের কথা শোনায় দেই। হ্যাঁ, কোনো মহিলা টহিলা হইলে তো মাশাআল্লাহ কোনো কথা নেই, কাম করে খাইতে পারো না মিয়া, আপনি দিয়ে দিবেন। সে কাম করে খাও কার না খাওক, আপনার সওয়াব হবে ইনশাআল্লাহ। আপনি ফিরাইবেন না, তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করবেন না। কিছু আছে এরকমভাবে যারা অনেক বড় লোক থাকলে খাসলত খারাপ এটা করে, তো আপনি দিলে আপনি সওয়াব পাবেন, অসুবিধা নেই। তো যাই হোক, দান করলে যে কত লাভ ভাই। দান করবেন, মসজিদে দান করবেন, মাদ্রাসায় দান করবেন। তো দান করছে, সে দোয়া করছে আল্লাহ সমস্ত বিপদ আপদ থেকে হেফাজত কইরো। দোয়া কবুল হয়েছিনি? কথা বলেন না, কবুল হয়েছে নাকি? কবুল হয়ে গেছে। তখন সে ডিম আবার চুরি করছে। দেখেন, চোরের জন্য যদি দান করলে বরকত হয়, তো আমাদের জন্য তো আরও কত বরকত। আবার সে ডিম লিয়ে যখন যাবে চুরি কইরা, ওই সময় জিন মোটামুটি তারে আছাড় মারতে গেছে, ফালাইয়া দিব। উল্টা আছাড় কি মারবো, 2 ফেরেশতা আইসা জিন রে এমন থাপড় দিছে, জিন কমপক্ষে একেবারে 1 মাইল দূরে পড়ছে। কই অবস্থা কি, মাথা ঘুরে গেছে গা। এখন সেই পাখি আবার বিচার দিল, কই পয়গম্বর আপনি না কইলেন বিচার হবে, কই বিচার তো হওয়ার কথা। জিনটা বলছে তুমি আছাড় দাও না, আছাড় দেবো কেমনে, আছাড়ের আগে আমি আছাড় খাইয়া লাইছি। বলে কেমনে কি হইল, জিজ্ঞেস করলো ফেরেশতাদেরকে কি হয়েছে, যে ওই লোকটা তার নামে তো আপনার বিচার বরাদ্দ হয়ে গেছিল, কিন্তু যে দান করছে, যে দান করার কারণে তার এই বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ হেফাজত করছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। যাক, কেউ চোর থাকলে তো মনে করবো যাক আমল একটা ফায়াল এলাম, তাইলে দান করে পরে চুরি করবো, ধরা খাইবেন মিয়া। আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করেন, আমরা বলি আমিন।